That was kind of a nutty night that we just had. When you told me that you wanted to go to a church that basically gave away 1,000 won for people that came to church, I had a very negative kind of idea of what we were going to come to. I was kind of thinking, like, what is this racket that's happening? That this guy is giving money to people just so they'd come to church. And then when we got there, it was almost comical the way that they were, all the old people were like fighting with each other for the chair, and they were like, there was all this commotion going on while there was singing happening, and I just didn't understand it. And I got really bored at the last like 30 minutes of the whole thing because we were there for a while, so I started reading. But then at the end, when they started giving away the potatoes and the money, I like turned around and I just saw all of their faces, and it was so surreal just sitting there kind of watching all of this happen. It was such a weird thing for me. I started crying. And yeah, I don't know, I've never seen a church, I guess I've never been to church where they're actually giving something to the people that came, not taking money from them. So I know that churches do these types of things, but I've never been to like a regular service where that's what they did, and that's what they did 4 days a week. That's what they did, you know. So I don't know, it was just a very surreal experience. And then sitting at dinner with him and learning about, you know, his activism and the work that they're doing, it's incredible. And then realizing that all of those people that were in that church were all people that didn't have families, that they were all old people that lived by themselves, that some people traveled, you know, almost 2 hours to get here just to get a sack of potatoes and 1,000 won. 1,000 won is like what, less than $1? Less than $1. So I don't know. Thank you. Weird, but amazing. So. Yeah. 뭐야, 추어탕 좋아하신가? 그러니까 저희가 이런 양식을 먹고서 하나님께 큰 영광을 돌릴 수 있는 그런 인재가 되게 하여 주옵시고, 이 시간을 비롯해서 하나님께 영광을 돌리는 그런 식사 자리가 되게 하여 주옵소서. 그래서 이 시간에 굶어 죽고 어려운 사람들이 너무 많이 있습니다. 그 사람들까지도 하나님께서 굽어 살펴서 굶주림 없이 하나님의 말씀이 양식이 될 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 예수님의 이름으로 기도드리겠습니다. 아멘. So can you tell me about your work and how long you've been doing your activism, and you're working with the labor unions? 투쟁은 34년 했어요. 34년 했고, 유니언이란 말이 어떻게 조합. 아, 노동조합. 네. 저는 노동조합 활동을 한 25년을 했고, 지금 현재 이 노동자들이 처한 환경이 날이 가면 갈수록 정규직이 비정규직화가 되고, 비정규직이 시간제로 되고, 또 노동자들이
구조조정을 명분으로 해고가 되어가지고 길바닥으로 내 동댕이 친 그런 현실이 지금 현재 대한민국이에요. 그래서 대한민국 가정에 노동자가 없는 가정이 없어요. 그래서 그 누구도 구조조정을 명분으로 해고된다는 것은 예외가 될 수 없다. 그런 차원으로 그 누군가는 투쟁을 해서 노동자의 권리를 보호해줘야 된다. 그런 뜻에서 민주노총 투쟁의 프레지던트 앞장을 서서 지금 투쟁을 하고 있는 것이요. 그래서 투쟁의 결과는 성과가 아주 좋아요. 협상을 해서 해고된 자가 다시 정규직으로 들어가서 근무를 하게 되고 그런 일들이 비일비재하게 많이 일어나고 있어요. 권리는 찾는 자에게 주어지지 찾지 않는 자에게는 절대 권리가 주어지지 않는다. 그런 차원에서 어려운 노동자가 있으면 어디든 가서 함께 힘을 합해서 투쟁을 해서 반드시 승리를 이끌 수 있도록 민주노총은 그러한 일들을 해주고 있어요. 그리고 소외계층인 비정규직, 청소부, 경비원, 그리고 시간제 그런 애들이 언제든지 민주노총에 와서 도와달라고 러브콜을 하게 되면은 언제든지 함께 작전을 짜서 사용자 측, 사업주 측과 싸워서 이기도록 그래서 권리를 찾아주는 역할을 민주노총에서 하고 있어요. Okay. So, how about the church today? Can you tell us about how long you've been doing the church and why what you're doing? What is your mission? 예, 교회를 개척할 때 제가 그 수배 생활을 했을 때예요. 수배 생활. 그래서 목사님께서 더 이상 사람에 대해서 마지막을 보는 것 같다는 심정으로 교회를 힘들게 개척을 5년 전에 하게 된 계기가 됐습니다. 오로지 믿을 수 있는 것은 하나님밖에 없다 라고 해서 하나님께 의지하고 기도하고 하나님 말씀을 성령으로 성도들에게 전하기 위해서 교회를 개척하게 된 계기가 됐지요. 그 당시에는 제가 수배 생활을 하면서 개척했을 때도 교회를 올 수가 없었죠. 수배 중이기 때문에 5년 전에. How about how do they fund like being able to do the church and how do you guys continue to do the work? Where do you get funding from for the? 그동안에 저희 아버님을 잘 만나서 상당히 그동안에 그 성장 과정이 돈을 초월하고 부유하게 살았었어요. 그래서 그렇게 충당을 하고 또 지금도 역시 약간의 그 지원도 조금 받으면서 또 아까 그 감자 같은 경우도 한 트럭을 기부를 해서 이렇게 성도들도 나눠주고 그런 일을 하고 있지요. Can you tell me a little bit about? Do other people in the community come to the church as well, or is it only for the elderly people? 일요일 날 그 젊으신 분들도 오고 그런다고 좀 전해주시면 돼요. 지금 오늘은 봉사하는 예배라 어르신들, 독거노인들, 상당히 불우한 사람들 봉사 예배 오늘. 그래서 돈도 나눠주고 감자도 드리고 하는 거다 그겁니다. So all of those people that were there today, they stay alone by themselves. Does the government help them, or do they get something from the government if they don't have any family, or how does that work? 그 이제 그 오늘 오신 분들은 전부 독거노인이냐고 그러고 그럼 정부에서 어떤 그 뭐
독거노인들한테 어떤 지원이나 이런 건 없냐? 지원을 노인들 약 한 달에 뭐 5만 원 받은 사람도 있고 한 7만 원, 8만 원 받은 사람도 있고 또 몇십만 원 받은 사람이 있는데 그걸로는 생활을 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 심지어는 멀리 인천에서까지 그 조그만한 그 어떤 식사 한 끼를 하기 위해서 오고 돈 1,000원짜리 받기 위해서 이렇게 오는 사례들이 많아요. 정부에서 지원해 준 것만 가지고는 턱없이 부족합니다. Amazing, amazing. 우리나라가 세계적으로 다른 나라에 비해서 복지가 밑바닥이에요. 복지가 최하 미니멈. What did he say? Yeah, he doesn't like the Korean welfare system, Yeah. and he thinks it's a kind of really bottom line, touching the bottom line. Yeah. It's very difficult. Yeah, that's very difficult. Yeah. So, because here, maybe your children is supposed to take care of you, but if you don't have any children, then it's a big problem. No? It's a big problem for everybody. So, Also, they spend their own money for taking care of the children. So some people who doesn't have children, they save money also. they see. Yeah, that's what I'm saying. So. Oh, you mean what do you mean like what do you Yeah, mean like education, money for the education and money for their kids? Yeah, for kids they spend a lot of money. But if anybody doesn't have children, then they can save more money. But if they don't have any children, then nobody's helping them. Yeah, but there's on other side. So now the children they don't really take care of their parents. They don't. Yeah, they don't live together, and there's In no Korea, they don't do that. no. Oh, really? Only parents take care of the children, but when children after their children they grow up, they take care of their children, but not taking care of their parents. What? Yeah, Really? Yeah, so it's changing. It's changing. Yeah, Korea is changing. 우리나라 국민 60%가 적자 생활을 한다고 얘기를 해주세요. 지금 현재 60%가 적자 생활을 해요. 수입원보다도 돈이 적자 생활. He said 60% of Korean spending more money than making money. Yeah, it's a big problem. It's a big problem. So, and not enough children, right? Not enough. You guys are not. Your birth rate is very low. Yeah. So it's a big, it's a big problem also, right? Yeah. Like, 많이 버리셔가지고 봉사를 좀 많이 하시라고 좀. what did he say? 많이 버리라고? 많이 돈을 벌어서 어려운 사회에서 봉사를 많이 해라고 They're 하시라고. spending too much money. Yeah, he asked make money and then try to solve 봉사가 영어로 뭐지? 글쎄. help the other people. Yeah. Yeah. So he encouraged helping. Oh, people. yes. Yeah. I think that's why I was asking if there were other people that went to his church aside from the old people, because what I was thinking was if that was my church and I saw them giving instead of just taking money from the people but also giving to the elderly people, as a young person it makes me want to give to the church. It makes me want to give more to the church. So that's why I was asking, are the young people seeing you guys giving to the old people? Because I have never seen my church giving to other people like that. I always see, when I go to church, I always see them taking money from people. So that's why when I was there and I was watching you guys, I started crying because I thought it was amazing what you guys were doing. I've never seen a church giving, not just taking. I always see, every time I go to church, always taking money. Sorry? But can you tell him what I said? Because I don't know. But, sorry. 아니 그 항상 교회는
돈을 받는 것인데 주니까 참 그렇다. 처음 봤다 그런 경우에는 감정이 풍부하네. 그런데 그 누군가는 이러한 일을 해야 돼요. 그래서 앞으로 목사님이나 저는 평생 이런 봉사를 하려고 마음을 굳게 먹었어요. 누군가는 해야 됩니다. 왜냐하면은 자력으로 돈을 벌어서 생활할 수 없기 때문에 그런 분들한테는 누군가는 구원의 손을 줘야 된다고. 그래서 앞으로 정말 어려운 사람들을 위해서 평생 봉사하려는 마음을 가지고 있어요. 그러니까 Amazing. So I work with public schools, and I know many foreign teachers. So I would like to see if there is anything we can do for your church. If we can come and maybe do something for the church. So please let me know if there is anything we can do. Maybe you know, the next few Sundays we can come and do something. So I would really like to do that if it's possible. So I know many of them will really like to come and do something. So yeah, really amazing. So 그 친구들도 한번 불러보고 싶다고 그러는데 그래서 네. 봉사 좀 하고 싶다 같이. 오케이. 그 이제 퍼블릭 스쿨에서 일한대요 지금. 초등학교. 이제 elementary public school. all public schools in middle school, high school, elementary. But we have the native speakers, like the foreigners. 예. I know they will want to, if I told them something, they will want to come and do something. Yeah, I really want to invite all of you guys to come and maybe join us. We will try to organize something to be able to help them do something for these people. So I just witnessed probably one of the most amazing things. I went with Noah thinking that it was just going to be kind of this, you know, experience that we were going to witness, and we were just going to sit in the back of the room and kind of watch what was happening. And when I saw them doing what they were doing, and I've never seen a church actually just not taking from the people that were there. I really think it would be great if we could all do something for them. So yeah. Do you have any other question? I think I'm okay right now. Yeah. So, but thank you. 교회는 독거노인, 또 소년소녀 가장, 장애인, 불우이웃을 돕는 것이 우리 행복한 나경 교회의 달란트라고 얘기 마지막으로 이렇게 해주시면 고맙겠어요. 그리고 언제든지 봉사하고 싶으면 오시면 대환영을 환영을 한다고 얘기를 해주십시오. What other things are you guys doing aside from just giving, you know, food and a little bit of money to them? Are there any other things that you are doing with them? 이제 그 장학금, 소년소녀 가장 장학금도 주고, 또 그 노인들 그 잔치, 이 노래 잔치랄까 가수들 불러다가 그런 그 행사도 해주고, 또 양로원에 방문을 해서 이제 그 과일 같은 거랄까 뭐 감자 같은 거 기타 등등 제철 그걸 갖다 주고 그런 다양한 일을 하고 있지요. 이 양로원의 그 음식, 과일 같은 거 거기에 봉사를 하고, 또 소년소녀 가장 장학금도 주고, 그리고 장애인들 현장에 가서 혼자 움직일 수 없는 사람들 손발이 되어서 하루 정도 같이 친구가 되어주고, 그리고 그 어려운 그 비정규직 노동자들, 자력으로 할 수 없는 사람들, 억울하게 해고를 당해서 정말 어떤 저항할 수 없는 사람들 같이 힘을 합해서 사용자 측에다 항의를 해갖고 그분들의 권리를 찾아주는 일,
그런 다양한 일을 한다고 얘기를 해주시면 좋겠어요. 법률적인 일도 하죠. 또 법률적으로 법을 몰라갖고 당한 사람들 구제도 해주고 So 카운셀링. have they thought about doing other things that maybe are like sustainable for the people? Maybe like teaching them how to, you know, have a farm or like a little, you know, things that they can grow or other things that maybe, you know, that can help them have a little bit more, you know, maybe more sustainable type of way. Has the church done anything like that or any work like that? And would they be interested if we did something like that? 그 Something that a skill or something that they can learn to be able to help them, you know, maybe help them grow their own food or help them, you know, be able to have a little bit more, you know, something that they can actually use or they can do themselves, you know. 지금 현재로서는 우리 자체 시스템으로는 그것을 할 수가 없고 정부에서 장애인들이나 어려운 사람들을 어느 정도 봉사를 해주는데 그거 가지고는 다 할 수가 없어요. 만족을 시킬 수가 없어요. 100%. 그래서 저희들이 또 거기에 틈새를 우리가 채워주는 거죠. 그러나 우리가 옛말에 거지에게 명태 한 마리를 주면 한 끼는 굶지 않는다. 그러나 고기 잡는 방법을 가르쳐주면 평생을 굶지 않는다. 그런 말이 있는데 실질적으로 독거노인들이나 그분들은 뭐냐 당장 스스로 해가지고 뭐 먹을 수 있는 육체적으로 따라주지 못하기 때문에 일단은 한 끼 뭐 맛있게 드실 수 있는 거 그게 오히려 보람이 있다. 그리고 소년소녀 가장은 이 장학금을 이렇게 주는 자체가 상당히 걔들이 앞으로 미래를 향해서 공부를 열심히 할 수 있는 길이다. 그거죠. 그리고 장애인들한테는 자력으로 모든 것은 손과 발에서 하루 친구가 돼준 것으로도 상당히 마음의 위로가 되고 미래를 뭔가 스스로 개척할 수 있는 용기를 가질 수 있다. 소외되지 않았다는 자신감을 가질 수 있다. 그런 부분이죠. Yeah, the young people. What about the young people in Korea? Do you see them starting to become more active, more volunteering, doing more things for the community? Or, you know, do you see the young people starting to do that? 젊은 애들이 그런 거 좀 이렇게 참여하고 막 이런 거 같냐 더 예전에 비해서 이게 좀 했을 때 어떻게 좀 생각을 하시는지. 지금 젊은 애들이 이 핵가족 제도가 되어가지고 전혀 봉사를 하려고 하지 않습니다. 그리고 자기밖에 몰라요. 그래서 참 그게 앞으로 상당히 안타깝다. 거의 봉사를 하지 않아요, 젊은 친구들이. Almost nothing. Nothing. 예. Because 예. in the United States, for example, for you to be able to go to a good school, like very big school, it's very important for you to volunteer. You have to show that you've done some work. And it really teaches the young people a lot of things. You know, so I think that's part of the reason why in the beginning they think, oh, I'm going to do this because I need to go to a good school or I want to go to a good school. So I have to show that I'm doing something. But I think here it's not very encouraged. So maybe that's something that maybe the community can do, is maybe put a little bit pressure to the young people in different ways so that they can be more active and do more things in the community. Yeah, I think. 한국은 전혀 그렇지가 않습니다. 시험 봐갖고 점수가 높은 사람이 무조건 합격이에요. 그러나 지금은 미국의 대학교 봉사를 많이 해야만이 봉사하고 다양하게 해야만이 합격을 하듯이 한국도 약간의 그 봉사는 지금 현재 미국 따라가면서 지금 현재 하고 있어요. 그래가지고 봉사를 하면 거기서 도장을 찍어줘요. 그럼 학교에다 내고 그럼 그 봉사 몇 시간 했다는 게 기록이 돼요. 그래가지고 하는데
지금 현재도 아직은 멀었다. 대학교 가려면 성적이 수능 시험이 점수가 많이 나와야 되고 그러지 봉사 그거하고는 전혀 합격 불합격에 큰 의미가 없다. 지금 현재 한국은 시험을 잘 봐야 된다. 공부를 해야 된다. 봉사는 전혀. I see. That's too bad. That's too bad. So 감사합니다. 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 행복한 나온교회 자주 들려주세요. 파라다이스 처치. 예, 행복한 나온교회 종종 오셔서 많은 어려운 사람들을 위해서 봉사를 해주셨으면 대단히 감사하겠습니다. Thank you very much. Thank you guys. 아닙니다. 173장입니다. 불기가 정신이요 간구하는 우리에 지금 강림하셔서 영광 보여주셔서 충만하게 하소서. 지금 마치 언니가 정신이 여기 와서 내가 찬송하시라 찬송하시라 내 죄를 씻으시라 여호와께 노래하여 그 이름을 송축하며 그 구원을 날마다 전파할지어다. 그 영광을 열방 중에 그 귀한 행적을 만민 중에 선포할지어다. 아멘. 주의 백성들에게 한없는 은혜를 베풀어 주시는 아버지 하나님, 이 시간도 주의 사랑하는 권속들이 예배당에 모여 하나님을 경배하게 하심을 감사를 드립니다. 살아계신 하나님을 배우지 못한 어리석은 영혼들을 불쌍히 여기사 구원하여 주시고 아직도 성령의 충만함을 누리지 못하는 백성들에게 한없는 자비와 은총을 내려주시옵소서. 신령과 진정으로 예배드리면서 저희들의 상한 마음을 위로하여 주시고 아픈 심령을 회복시켜 주시옵소서. 예배 가운데 상한 심령이 회복되고 말씀 안에 기쁨을 누릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 찬송가 234단입니다. 큰 소리로 부르세요. 박수 치면서 나의
기도드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 행복한 날개를 지켜주심에 진심으로 감사드립니다. 아멘. 대신대학원대학교 조경대 이사님께도 하나님의 영원한 축복을 내려 주시옵소서. 아멘. 대신대학원대학교는 26개국에서 약 600여 명의 외국인 학생들이 주의 말씀을 공부하고 있습니다. 하나님의 말씀대로 살 수 있는 학생이 될 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 아멘. 경제적으로 조금도 어려움이 없이 하여 주시옵소서. 아멘. 하나님 아버지, 저희 교회는 많은 어르신들이 나오고 계십니다. 어르신들에게 성령으로 인도하셔서 경제적으로 모든 가정적으로 어려움이 없도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 아멘. 서승주 목사님께도 건강을 꼭 지켜주시고 아버지. 한 말씀 한 말씀 설교할 때마다 성령으로 설교할 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 아멘. 지금 대한민국이 상당히 경제적으로 세계 속에 어려운 가운데 있습니다. 하나님 아버지 대한민국을 불쌍히 여기시어서 꼭 붙들어 주시고 더 특히 박근혜 대통령을 붙들어 주셔서 한국이 세계 속에 우뚝 설 수 있도록 하나님 아버지 성령으로 인도하여 주시옵소서. 아멘. 예수 그리스도의 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘. 제가 좀 땀이 너무 나가지고요. 좀 네프킨이나 휴지 좀 갖다 주세요. 땀이. 아니, 어디 가니? 고린도전서 2장 6절에서 16절 말씀입니다. 같이 합독합니다. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서 지혜를 말하노니 이는 아직 안 나왔나요? 예. 2장 고린도전서 2장 6절에서 16절 말씀입니다. 같이 합독합니다. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요 또 이 세상에 없어질 반원의 지혜도 아니요 오직 비밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것입니다. 사랑합니다. 축복합니다. 감사합니다. 행복합니다. 주여 우리의 삶의 주인은 하나님이십니다. 악한 마귀와 사다스리 예수를 물리치며 육안에 결박이 풀며 울무가 풀며 닫혔던 문이 열려지며 뚜껑들이 열려지며 마음의 문이 열려지며 천국문이 열려짐으로 말미암아 성령으로 바르게 깨달아서 하나님을 아는 생명의 뜻으로 영적 믿음이 굳게 서야 되는데 말씀의 법이 있는 사람들에게 미혹으로 또한 육적으로 세상적으로 풀어주는 말에 또한 미혹받아서 성령이 내 영속에서 하나님의 말씀을 내 깨달을 수 있도록 지혜를 주고 성령을 받은 자는 성령의 지혜의 눈이 열린다 이 말이에요. 성령의 지혜의 눈이 열리고 성령의 귀가 열리고 마음이 열리고 생각이 열리고 성령께서 우리의 심령 전체를 사로잡아서 책임져 주신다 이 말이에요. 고린도전서 2장 12절도 보니까 세상의 영이 나왔는데 이것은 마귀의 영을 말하고 있어요. 하나님의 영은 성령을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라 이랬어요. 또한 오직 우리에게 주신 성령의 말씀을 생명의 하나님으로 깨달아 얻기 위해서 성령을 보내주셨다 이 말이에요. 예수님이 가시곤해서 우리를 갖다가 보호하는 차원에서 우리를 천국까지 이끌기 위한 그 모든 삶을 책임져 주기 위해서 예수님께서 우리 가운데 보혜사 성령을 보내주셨어요. 그래서 성령께서 우리 가운데 죄를 짓지 못하게 하고 우리의 모든 삶 전체를 책임져 주신다 이 말이에요. 13절 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜에 가르친 말로 아니하고 오직 성령의 가르치신 것으로 하니 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라 이랬어요. 우리가 말씀으로 하나님을 아는 것은 세상 머리 똑똑한 학문이라든가 세상 경험으로 배워서 아는 것이 아니라 이 말이에요. 성령을 통한 영적으로 알게 되는 지혜라 이 말이에요.
그래서 이 세상의 그 모든 지혜는 하나님이 보시기에 가장 미련한 것이라고 말씀을 했다 이 말이죠. 고린도전서 또한 2장 14절 16절도 보니까 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 저희에게는 미련하게 보이며 또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분별하니라 이랬어요. 하나님을 사랑하는 자들에게는 은혜를 성령의 지혜를 주시는데 내 중심에 하나님의 말씀대로 살고자 또한 찾고자 애통하고 기도하고 가슴을 치며 통회하며 자복하며 그리스도의 마음을 다시 말해서 그리스도의 마음을 품는 자들에게 깨닫게 해주신다 이 말이에요. 합당한 그릇으로 하나님의 도구로 하나님께서 사용하시는 그릇으로 하나님께서 나를 연단시키고 나를 책임져 주시기 위해서 나를 세우시기 위해서 나를 축복하기 위해서 나를 들어 쓰고자 위해서 마지막 때 증인 삼고자 하기 위해서 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전하게 하려 함이니라 이랬어요. 성경 속에는 구원받아서 천국에 들어가는 지혜가 들어있어서 하나님을 믿는 사람들로 하여금 생명으로 깨달아서 온전케 하고 또 하나님의 선한 일 본디고 제자지고 증인을 만드시는데 이렇게 되려면 이 지혜를 깨달아서 하나님의 뜻을 알고 비와 비사로 기록된 말씀을 성령의 감동과 성령의 영감으로 깨달아 가는 자들이라 이 말이에요. 하나님의 영감 얻은 자만이 생명의 법을 알게 되고 온전케 될 때까지 이루어간다 이 말씀입니다. 아멘. 성경은 하나님의 감동으로 쓰여졌으므로 성령 받은 자가 성령으로만 깨달을 수가 있는 거예요. 아닙니까? 이사야서 34장 16절도 보니까 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 그 여호와의 일을 명하셨고 그의 신이 이것을 모으셨음이니라 이랬어요. 성경은 성령의 감동하심으로 기록된 하나님의 말씀을 하나님의 비밀로 깨달으려면 성경을 읽을 때 자세하게 보려고 노력을 해야 되고 자세하게 보야 된다 이 말이에요. 구약 율법과 신약 복음에 자세히 보고 짝을 찾고 그림자인 뿐만 아니라 예언으로 기록하신 율법의 실체를 신약시대 때는 성취로 복음으로 말씀하신 것을 찾아야 된다 이 말이에요. 예를 들어서 어떤 한 절의 말씀을 영적으로 이해하고자 할 때에 그 앞뒷장과 앞뒤절을 파악하여서 그 말씀을 하시게 된 배경과 또 목적이 무엇인지 자세히 읽어봐야 된다 이 말이에요. 뿐만 아니라 그리고 왜 하나님이 이 말씀을 여기에다 기록하셨는지 의문을 가지고 알고자 기도하면서 구약과 신약에서 짝지는 말씀을 찾아서 성령으로 또한 깨달음에 든다 이 말이에요. 성령 자체에서 왜 여기다 기록했는지 궁금해하고 알고 싶어하고 또 알게 해달라고 주를 회개하면서 성령께 깨닫기를 간구해야 된다 이 말이에요. 우리 심령 가운데 죄가 있으면 말씀을 깨달을 수가 없어요. 말야와 실제로 이루어져 있다 이 말이에요. 성경을 이운다고 또 성경을 몇 독 읽었다 몇 번 필사했다 또한 깨달아지는 것이 아니라 이 말이에요. 이런 것들 자랑하지 말아야 된다 이 말이에요. 이렇게 하는 것은 지식적으로 이야기와 내용이 알아지고 순간순간 은혜와 교훈을 받는 것도 있지만은 그러나 생명된 것이 아니기 때문에 그 마음에는 남지도 않고 기억도 안 나고 사라지는 것이라 이 말이에요. 이런 것들은 외식하는 자를 만드는 방법이라 이 말이에요. 자기만 자랑하는 마지막에는 교만한 자를 만들 수밖에 없다 이 말이에요. 하나님은 성경을 외우라 많이 읽고 쓰면 된다 하시지 않았다 이 말이에요. 성경을 자세히 읽고 그 생명의 뜻을 깨달아서 영적으로 깨달아서 지켜 행하라 이렇게 말씀하셨다 이 말이에요. 10독에서 어떤 100독을 한다든가 1000독을 한다든가 이렇게 많이 읽으라는 것만이 아니라 이 말이에요. 성경을 자세히 읽고 자기 심령에 비추어서 보고 진실한 마음으로 회개해 기도하면서
그 말씀을 지켜 행하는 행위법으로 가야 된다 이 말이에요. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이에요. 아멘입니까? 그렇기 때문에 세상에서 얻는 지혜는 하나님께서 가장 미련하다고 하나님을 생각하시고요. 성경을 깨닫는 지혜는 하나님께서 최고로 알아주신다 이 말이에요. 말씀대로 믿고 가고 말씀대로 행하고 가고 모든 것을 다 제거시키고 뿐만 아니라 성령이 감화 감동을 해야 된다 이 말이죠. 내가 뭐에 잡히고 뭐에 막혀 있는지 뭐에 내 눈이 가려 있는지 열릴 때까지 회개하고 기도해야 되고 성령만이 성경을 열어주시고 깨닫게 한다는 것을 믿고 주님 앞에 가슴치며 통회하며 자복하며 회개하는 역사가 일어날지를 주님의 이름으로 축복합니다. 성경을 몇백쪽 하고 기록했고 또한 이야기로 알고 있다 할지라도 회개되지 않으면은 성령의 역사가 없다 이 말이에요. 그러므로 성경은 성령으로 기록됐고 성령이 알게 하고 성령만이 깨닫게 하심을 믿고 의지하고 기대고 인내로 회개해야만이 된다 이 말이에요. 내 스스로가 낮추고 말씀 앞에 복종되어질 때 성령의 하심을 알게 되고 이때 말할 수 없는 영적 기쁨의 고백이 나오게 되고 감사가 충만하게 나타난다 이 말이에요. 우리 가운데 아직도 불평불만 있는 사람이 있습니까? 성령의 충만함이 없기 때문이라 이 말이에요. 우리 심령 가운데 죄가 다 뽑아진 사람은 성령의 충만함이 있을 뿐만 아니라 마음속에서 감사가 넘쳐나고 감동 감화가 넘쳐난다 이 말씀입니다. 이와 같이 우리가 사복음서 마태, 마가, 누가, 요한복음 사복음서를 깨달으면은 사도행전부터 유다서까지 다 연결될 수가 있다 이 말이에요. 이 영적인 뜻으로 알아갈 수가 있다 이 말이에요. 이와 같이 고린도서 1장 26절 27절도 보니까 이 비밀은 만세와 만대로 창조 이전의 영원세계부터 몸으로 감추셨던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님의 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 어떻게 풍성한 것을 얻게 하려 하심이라고 말했어요. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광과 소망이라 이랬단 말이에요. 하나님께서 다니엘을 엄청나게 사랑했지만 다니엘에게도 비밀의 계시를 쫓게 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하신 이 또한 그 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세무토록 있을지어다. 아멘. 그랬어요. 땅을 건고하사 물을 때에 심히 윤택게 하시고요 하나님의 강에 물이 가득하게 하시고 이같이 땅을 예비하신 후에 저희에게 곡식을 주시나이다 그랬어요. 주께서 밭구랑에 물을 넉넉히 내사 그 이랑을 평평하게 하시며 또 단미로 부드럽게 하시고 그 싹에 복을 주시나이다 이랬어요. 우리의 모든 삶 전체를 하나님께서 책임져 주신다 이 말이에요. 주의 은택에 하늘로서 나르는 주의 은혜로 1년 내내 은혜가 충만하게 하여서 기름이 떨어지지 않게 한다 이 말이에요. 남에게 생명 주는 일을 할 수가 있게 하고요. 들의 초장에도 떨어진다 그랬는데 성도들의 심령에도 생명 줄 뿐만 아니라 전 세계적으로 어때요? 생명을 증거하는 일을 하게 된다 이 말이에요. 마지막 때 증인을 만든다 이 말이죠. 열매라 이 말씀이에요. 로마서 16장 25절도 보니까 오실 예수님은 창세 이전 영의 시대 때부터 또한 실제 계셨고 또 감추어져 있으셨는데 그 예수님을 구약 선지자들이 율법 속에 그림자로 또한 기록하게 됐고요. 그 말씀을 성취시키기 위해서 초림 예수님으로 오셔서 3년 동안 말씀을 주시고 또 다시 오실 것을 계시록에 기록하셨다 이 말이에요. 이것이 비밀이고 감추어져 있는 신약시대 때부터 나타내신 바되는 우리의 모든 비밀을 성령으로 인해서 깨닫게 하시고 지금답게 쓰시게 된다 이 말씀이에요. 아멘입니까? 누가복음 24장 27절에서 44절도 보니까 이에 모세와 이랬어요. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 또한 시편의 나를 가리켜 복된 모든 것을 이루어 져야 하리라 한 말이 이것이니라 하시고 이 말은 무슨 말이에요? 구약
구약 선지자들을 통해서 기록된 모든 성경 속에는 예수님에 관하여서 기록되었다 이 말이에요. 그래서 하나님의 말씀 성경책은 주인공이 누구예요? 예수님이다 이 말씀이에요. 예수님이 왕으로 오신 일, 또 예수님이 오셔서 하실 일, 또 어떻게 오셔서 사역을 하시다가 십자가에 죽으시고 부활 승천하시고 또 마귀를 심판하시고 또 인류를 구원하실 모든 생명의 길을 구약 선지자들을 통해서 다 기록해 놓으셨다 이 말이에요. 이미 예언하시고 지금은 어때요? 하나씩 하나씩 성취해 나가고 있다 이 말이죠. 구약 성경 말씀이 예수가 오셔서 또 그 하나님의 구약 성경 말씀이 그 예수다 말씀이라 이 말이에요. 구약 성경에 나오신 그 모든 말씀의 주인공들이 사실은 예수님이다 이 말이에요. 아멘입니까? 바울이 구약 율법의 말씀을 성령으로 깨달아서 예수님의 일을 전할 때 율법의 말씀, 단 육적인 지식의 말씀만 주장하고 가는 자들은 이런 말씀을 받지 못했다. 그러므로 오직 말씀을 전하는 사람도 성령으로 감동되어서 해야 되고 풀어서 전해야 되고요. 말씀을 받는 자들도 이 속에 있는 죄를 다 회개하고 성령 감동이 있어야만이 받을 수가 있다 이 말이에요. 다시 말해서 우리 심령 가운데 죄가 없어야만이 말씀이 생명된다 이 말이에요. 주의 종 타락의 동료가 어딘 줄 아세요? 주님의 종. 다시 말해서 목사가 타락하는 그 통로가 어딘 줄 아냐 이 말이에요. 목사가 타락하는 통로는 성도들이에요. 성도들. 왜 그렇습니까? 성도가 이렇게 해달라 저렇게 해달라 그것을 맞추다 보니까 어때요? 타락하게 된다 이 말이에요. 하지만 저는 영적인 종으로 가기 때문에 성도가 이렇게 해달라 저렇게 해달라 가지 않아요. 하나님이 이렇게 해라 저렇게 해라 그렇게 가고 있다 이 말이에요. 아멘입니까? 이와 같이 중심의 마음이 완악하고 육적이며 세상에 속한 사람들은 곧 못 받는 거라 이 말이에요. 말씀이 생명이 되지 못한다 이 말이에요. 말씀을 믿지 않고 생명으로 받지 않고 가는 자는 내 성도가 내 사랑이 아닌 거예요. 친구도 마찬가지예요. 성도도 마찬가지고요. 이웃도 마찬가지라 이 말이에요. 내 모든 말씀으로가 아니라 하나님의 말씀으로 믿지 않고 생명으로 받지 않고 가는 자는 내 사람이 아닌 거예요. 내 성도가 아니라 이 말이에요. 아무리 제가 애원하는 마음으로 애통하는 마음으로 말씀을 전한다 할지라도 이 말씀을 받지 않으면 내 성도가 아니라 이 말이에요. 갈라디아서 1장 11절에 보니까 내가 전한 복음이 있는데요. 사람의 육적인 생각과 뜻으로 전하는 것이 아니라 오직 그리스도에 계신 하나님으로부터 받은 말씀을 받은 것으로 전한다는 뜻이에요. 이 말씀을 그 자체를 내가 배웠던 13년 동안이나 신학 공부를 하면서 배웠던 그 지식으로 전하는 게 아니라 이 말이에요. 하나님의 성경의 말씀으로 감동으로 전하는 거라 이 말이에요. 이렇게 서로로 기록을 해가지고 전하는 거라 이 말이에요. 사울 바울 시대는요, 사도 바울 시대는요, 성경이 완성된 시대가 아니었어요. 그렇기 때문에 하나님의 계시를 직접 받아가지고 하나님 말씀을 전했어요. 그러나 성령 시대 때부터는 어때요? 이미 성경이 계시로 완성이 됐다 이 말이에요. 이 성경 말씀이 이미 완성이 됐기 때문에 직접 받는 계시의 시대가 아니고요. 누구에게 배웠는지 또 기록된 성경을 직접 성령으로 깨달았든지 또한 영적으로 깨달았든지 아니면 하나님의 성령의 영감으로 깨달았든지 그 깨달았던 그 말씀을 깨달아서 먹거나 그 전하는 것 모든 것이 어디로부터? 하늘로부터 성령을 받아서 깨닫는 것이라고 말할 수가 있다 이 말이에요. 아멘입니까? 제가 성령으로 말씀을 전한다는 것과 여러분이 성령으로 말씀을 듣는다는 것, 이 모든 것이 바로 하늘로부터 받아서 먹는다 이 말이에요. 하나님 말씀을 하나님께로부터 온 것이고 받은 것이 된다 이 말이에요. 목사가 전한 말씀이지만 하늘로부터 온 말씀으로 믿어야 된다 이 말이죠. 아멘입니까? 직접 받았다. 종을 통해서 받았다는 것이 다를 뿐이지 하나님으로부터 받은 것이 같은 것이라 이 말이에요. 아멘입니까? 그렇기 때문에 하나님으로부터 받아오면 끊임없이 나를 단련시키고
나를 훈련시키고 나를 연단시키고 나를 시험으로 온전히 세우신다 이 말이에요. 아멘입니까? 하나님이 성령으로 나를 깨닫게 하기 위해서 내게 주신 것이라 이 말이에요. 그렇기 때문에 부귀영화 명예 권세보다도 사실은 고난이 내게 유익인 거예요. 아픔이 내게 유익인 거예요. 가난이 내게 유익인 거라 이 말이에요. 내가 세상과 더불어 짝하지 않게끔 주님께서 만들어주시기 때문이라 이 말이죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그의 모든 삶 가운데 가시를 줬어요. 사단의 가시를 줬다 이 말이에요. 사단의 사단을 주셨다 이 말이에요. 사단의 사단은 뭡니까? 사단이 쓰는 종을 말하고 있고요. 사도 바울에게 배방하는 대적하는 자를 붙였다는 거예요. 사도 바울을 40에 하나 감암매를 맞게끔 했고요. 또는 옥에 갇히게도 했고요. 엄청난 고난을 주고요. 육체의 가시도 줬다 이 말이에요. 사도 바울이 약하다는 부분을 사단의 사자가 물고 들어지면서 배반하고 대적하는 일을 쳐들어오기 때문이라 이 말이에요. 우리가 영적으로 가다 보면 육적인 자들이 조롱하고 또한 핍박하고 환난 가운데 어려운 가운데 징계 가운데 핍박 가운데 우리를 넘어지게 할 수가 있어요. 하지만 말씀 붙들고 가다 보면 사도 바울이 예수 그리스도의 비밀을 받은 것이 지도라도 받기 때문에 예수님을 만난 그 순간 눈이 멀었던 그 사도 바울이 회개하고 금식하면서 저녁 기도에 힘쓰니까 이 비늘이 벗겨져서 그들이 어때요? 육의 눈이 열어져서 모든 것을 볼 수가 있었다 이 말이에요. 이것은 뭘 의미합니까? 하나님이 그와 함께 하신다는 뜻이라 이 말이에요. 율법을 통해서 예수님을 보는 눈이 떠졌다 이 말이에요. 이것은 성령의 보는 눈이 열려지는 것이라 이 말이에요. 성령이 보는 눈이 열리고 마음이 열리고 생각이 열리고 귀가 열리고 모든 일거수일투족이 아름답게 열려진 것을 의미한다 이 말이에요. 이와 같이 사도 바울의 영적인 눈이 얼마나 깊고 오묘한지 특히 히브리서는 뭡니까? 히브리서도 사도 바울이 썼는데요. 히브리서는 구약의 말씀을 영적으로 해석해 놓은 책이라 이 말이에요. 히브리서는 사실은 신약성경이에요. 신약성경인데 이 신약성경을 영적으로 해석해서 구약성경보다 더 엄청난 말씀으로 기록해놓은 책이 바로 히브리서라 이 말이에요. 고린도서 3장 12절에서 18절 보니까 그리스도의 비밀이 벗겨져야만이 이 비밀이 벗겨져야만이 그리스도의 비밀을 볼 수가 있다 이 말이에요. 비밀이 벗겨지지 않으면 귀가 또한 열려지지 않으면 마음이 열려지지 않고 생각이 열려지지 않으면 하나님의 말씀을 볼 수가 없다 이 말이에요. 보는 것으로 끝나는 거라 문자 그대로 보는 것으로 끝난다 이 말이에요. 사도행전 9장 성령이 임해야만이 영적 눈이 떠지는 거예요. 성령이 임해야만이 된다니까요. 우리 신령 가운데 성령의 충만함이 있어야만이 영적인 눈이 열리고 귀가 열리고 마음이 열리고 생각이 열리고 입이 열리고 아름답게 열려지고 하늘나라가 열려져서 복을 받을 수가 있는 거지. 성령이 충만하고 지는 그런 걸 누릴 수가 없어요. 아니 저쪽 동네 가니까 잘 사는 사람 엄청나게 많던데요. 그들은 성령의 충만함이 없지만 육적으로 그냥 놔두는 거예요. 돼지나 또한 소나 모든 짐승들처럼 마지막에 어디 갑니까? 토살장 가잖아요. 마지막 때 그들은 지옥 가기 때문에 그냥 놔두는 거라 이 말이에요. 우리는 하나님의 자녀이기 때문에 세상적 육적으로 가면은 불법이고 마지막 때 떨어지는 것이기 때문에 천국 갈 수가 없다 이 말씀입니다. 이와 같이 하나님은 사역자를 쓰시기 전에 하나예요. 하나님 보시기에 아름답지만 영적인 눈으로 볼 때는 너무나도 어처구니 없는 아픔 가운데 있는 사람들이 많아요. 하기를 바랍니다. 이 세상에서는 많이 살아요. 120년 150년이지만 천국에서는 영원히 영생토록 사는 것이라 이 말이에요. 이 세상에서 부귀영화 120년 누린다 할지라도 우리 주님께서 받으시고 또한 주의 뜻이 펼쳐지게 하여 주시며 주님의 은혜로 또한 저희 행복한 낙엽교회가 든든히 서가고 또한 왕성한 활동할 수 있도록 인도하시며 날마다 또한 주의 말씀의 꽃을 피울 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 이 시간도 저의 모든 삶 전체를 축복하시고 돌아가는 발걸음까지라도 하나님께서 천만 배나 축복하시고 이물질을 쓰이는 곳곳마다
날마다 생명이 30배, 60배, 100배 자라날 수만 있도록 인도하시고 마지막 때 주님 앞에 차렸다 더더욱 아름답게 세워질 수만 있도록 축복으로 던져주실 줄 믿사하며 기도와 진리로 생명이 되시며 우리 모든 삶 전체를 책임져 주시는 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘. 하나님의 말씀을 갖다가 수요일 날은 요한계시록 말씀을 드리고 있습니다. 요한계시록 말씀은 때에 맞는 양식이에요. 때에 맞는 양식을 우리가 먹어야만이 마지막 때 우리가 승리할 수가 있습니다. 그리고 금요일 날은 오늘 말씀 드린 것처럼 하나님의 법, 심령법을 말씀을 드리고 있고요. 또한 주일날 오전 예배는 11시에 지금 11조에 대한 말씀을 드리고 있어요. 우리가 10분의 1만 하나님 앞에 바치는 것이 11조라고 말씀을 알고 있는데 그것만이 아니에요. 이 11조 속에는 복음이 들어있어요. 이 11조 속에는 축복받는 비결이 들어있어요. 이 11조 속에는 전쟁에서 승리해서 하나님 앞에 영광 돌린 그 모든 것들이 들어있어요. 이 11조를 지금 6시간째 우리가 말씀을 전하고 있습니다. 11조 말씀을 잘 들으셔서 그 말씀대로 순종하는 자손만 되기까지 하나님으로 볼 받고 또한 하늘나라에 가서 여러분들의 처소가 빛나게 여러분들을 맞이할 것입니다. 뿐만 아니라 또한 주일 오후 예배는 하나님의 경륜에 대한 말씀을 전하고 있습니다. 3시 30분입니다. 이와 같이 모든 예배 시간을 열심히 참석함으로 승리하신 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 천국의 처소는요 예배 생활을 잘했을 때 처소가 아름답고요 기도 생활, 말씀 생활 잘했을 때, 헌금 생활 잘했을 때, 11조 생활 잘했을 때, 봉사 생활 잘했을 때, 또한 전도했을 때 이렇게 여러분들의 처소가 아름답게 지어진다는 것을 믿으시고 예수님의 이름으로 주 안에 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 축도하심으로 예배를 마치겠습니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 내주 교통으로 충만하신 축복이 오늘 하나님의 말씀을 생명되기를 원하는 여기 모인 하나님의 나라의 자녀들과 저들의 가족 모든 식구들과 우리의 모든 마음에 소원하고 계획하고 간구하며 애원하며 눈물 뿌리는 기도 위에 이 나라의 민족 세계 만방에 하나님을 알지 못하는 자들이 어서속히 주의 품으로 달려나와 믿음의 확신을 구원의 확신을 얻기를 원하는 마음 위에 이 나라의 민족 모든 신정들 위에 특별히 행복한 낙원교회와 해신대학원 대학교 위에 이제로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 광고 말씀 올리겠습니다. 오늘은 질서를 꼭 좀 지켜주세요. 앞줄 있죠? 해가지고 저쪽으로 해서 한 줄로 따게하고 당기시면 돼요. 예? 자, 첫 줄 일어서십시오. 의자 집어넣으시고 저쪽으로 나가세요. 여기 가운데 통행하지 마시고 이쪽으로 가세요. 한 줄로. 그리고 다 앉아 계세요. 무조건 일어서면 안 돼요. 두 번째 줄에 앉아 계세요. 한 줄로 저쪽으로 가서 그쪽에 서 계세요. 그쪽에. 193장입니다. 193장. 자, 한 줄로 스톱. 한 줄로. 말씀드리겠습니다. 질서를 지켜주시고 알겠죠? 앉아 계세요. 일어서시라고 해갖고 일어서야 되는데 다 일어서면 안 됩니다. 그 정도 앉아 계세요. 오늘 특별한 날입니다. 예의를 갖춰주세요. 193장 다시 합니다. 193장. 감자 하나씩 주세요. 감자.
사장입니다. 우리를 주에서 구하시며 주의 십자가 지셨으니 기쁘게 불사 할렐루야 나고 뭐라는데 우리를 대해서 구하시며 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 불사 할렐루야 나고 뭐라는데 찬송하세 찬송하세 주님을 오셨네 우리를 주께서 하셨으니 이전에 행하던 악한 일과 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네 안녕히 가세요. 네.
190장입니다. 주십자가를 지심으로 죄인을 구속하셨으니 수피를 보고 믿는 자를 주의 대열을 열어가겠네. 주십자가를 지심으로 죄인을 구속하셨으니 수피를 보고 믿는 자를 주의 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 능력 주님과 시험을 이기는 진리들이 찾아 나온 교회입니다.
오랫동안 모든 즐거운 데 빠져 더럽기가 한 양 없던 우리를 아무것도 구원함을 얻어 하나님이라고 지킨다면 오랫동안 모든 즐거운 데 빠져 더럽기가 한 양 아무것도 없이 구원함을 얻어 하나님의 괜찮은 주님의 사랑과 거룩한 교회의 공로를 우리가 찬양합시다. 이를 만나볼 때까지 감사는 주님의 사랑과 거룩한 교회의 공로를 우리가 찬양합시다. 주님을 만나볼 때까지 가져갈 사람. 하나님 사랑을 합시다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 이 우리를 날마다 이루로 찬송해 천국에 들어갈 때까지 예수로 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 날마다 이기며 나가세 머리에 별로가 주 앞에 찬양할 때까지 예수여 우리를 깨끗게 하시는 주시니 박수 빨리 해. 치야지. 박수. 아멘. 231장
시작합니다. 너 내려가서 있어. 내려가서 있어. 주가 맡긴 모든 역사지를 하게 마치고 맑은 그 아침을 향할 때 요단강을 건너가서 손을 붙잡고 기뻐하며 주의 얼굴 배우니 나의 종 나의 종 내가 그의 곁에 서서 뵙으며 나의 종 일치가 한파. 내가 그의 곁에 서서 배우며 나의 종 나의 종 너의 자국을 보아할 때 이 세상을 지키도록 사랑하는 손님 그냥을 풀고 대하고 있는데 저희를 보여 나의 주를 나의 주 너의 나를 보아하게 돼 여호와롭게 지으셔 들어가서 나의 주를 나의 주 내가 그의 곁에 서서 배우며 나의 주를 나의 주 손에 문자국을 보아 알겠네. 감사합니다. 승리합시다. 아 오늘 너무 수고 많으셨어요. 응? 너무 수고 많으셨어요. You're just like pushing each other, you know? 할머니, 야, 이거 이제 뭐 하실 거예요? 아니 저 차로 싣고 간다 했어요 목사님. 아, 목사님이? 예, 여기 이거 싣고 온 양반이 싣고 가나 했지? Put this underneath. She wants me to put it 차도 댕겨, 차도 댕겨. 이거. 풀. this one. 아니 그 속이 있을 거요. 여기. 예. This one. 조금 더 차도 댕겨. 아이고, 끊어진다 약해서. It broke. This is so funny. Did she tell you what she's gonna do with it?